السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال، میں ہوں آمنہ اکرم اور میں ہوں شائستہ فیضان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو للکار، شہباز شریف کا نیا نام، مریم نواز کی پیشگوئی، ایوان میں اپوزیشن خاموش، منحرفین کی واپسی، صدارتی ریفرنس کی واپسی، مرزا گینگ کو سزا ہو گئی، اور ٹیسٹ سیریز آسٹریلیا کے نام۔ 27 مارچ کو پوری قوم کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ شریف خاندان کے ملک کو چوری کر کے لوٹنے کے دن چلے گئے۔ 3 چوہے مل کر میرا شکار کرنے آ رہے ہیں، انہیں شکست دیں گے۔ عدم اعتماد کی جنگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ کرپشن کے کیس ختم ہو جائیں، NRO دے دیا جائے۔ جس دن ایسا کیا ملک سے غداری کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب، کہا چوہا نمبر 1 شہباز شریف ہے جس نے اچکن سلوا لی تھی، لیکن اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ شہباز شریف، میں تو تمہارا نام چیری بلاسم رکھ دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے، 20-25 کروڑ روپے میں ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ پیسہ لے کر کہتے ہیں ضمیر جاگ گیا۔ کہا اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اچھے برے کی جنگ میں نیوٹرل ہوں۔ یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہے، اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے 20 اور 25 کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے۔ پیسے پکڑے اور کہے جی مجھے میرا ضمیر جا گیا اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں۔ 3 چوہے یہ جو مل کے شکار کرنے میرا آ رہے ہیں چوہے، انشاءاللہ ان چوہوں کو شکست اس لیے ہم دیں گے۔ یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے، ان کو NRO دے دے۔ چوہا نمبر 1 شہباز شریف، اس نے اپنی اچکن سلوا لی تھی، پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا تھا۔ عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح، جس طرح جنرل مشرف نے ان کی کرپشن کے کیس معاف کیے تھے، عمران خان بھی وہ کر دے۔ جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس معاف کیے، میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ کبھی آگے سے میرا ملک کسی کی غلامی نہیں کرے گا۔ اس ملک کو ہم کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کر سکتا ہے۔ پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، عمران خان کا پتا کٹ چکا، ان کے سارے پتے خزاں کے پتوں کی طرح کٹ چکے۔ مریم نواز کی وزیر اعظم پر کڑی تنقید۔ لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں نون لیگ کی نائب صدر نے کہا عمران خان عوام تمہیں نکالنے کے لیے نکلے گی، تمہارا ٹرمپ کارڈ یہی ہے، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، استعفیٰ دو، گھر جاؤ، کان کھول کر سن لو، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ عمران خان بڑی رونیت سے کہتے تھے NRO نہیں دوں گا، آج ایڑیاں رگڑ کر NRO مانگ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا یہ لوگوں کو پارٹی سے نکالے گا یا پارٹی سے نکالے گی۔ عمران خان مقافات عمل کا شکار ہیں، اقتدار کے باوجود نیازی کے نیچے سے ساری پارٹی کھسک چکی۔ پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، سیٹ بیلٹ باندھ لو، پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے۔ روز کہتا ہے کہ میرے پاس سیاسی پتے ہیں، میرے پاس بڑے پتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خزاں کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں، تمہارا پتا کٹ چکا ہے۔ تمہارا ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ تم اب سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ جتنی آپ کی بے عزتی ہو چکی، جتنی آپ کی ناموشی ہو چکی، اب صرف استعفیٰ دینے سے بات نہیں بنتی، اب تمہیں گھر جانا پڑے گا انشاءاللہ۔ عوام ضرور نکلے گی انشاءاللہ، لیکن عوام تمہیں نکالنے کے لیے نکلے گی۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ پارٹی سے لوگوں کو نکالے گا یا اس کی پارٹی اس کو نکالے گی مجھ سے۔ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے دن رات، لیکن ایک دفعہ پھر میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ گئے، تمہاری حکومت ہونے کے باوجود تمہیں چھوڑ گئے، تو سن لو، کان کھول کر سن لو، تمہیں بچانے اب کوئی نہیں آئے گا۔
पाकिस्तानी सियासत के नाम नेहाद नजरियाती ठेकेदारों का गंद कौम के सामने आ रहा है। सारा खेल अवाम के नाम पर जाती फवाइद और ओहदों के लिए खेला जा रहा है। पीडीएम पहले दिन से कुर्सी की जंग लड़ रही है। शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जिनकी पूरी सियासत आमिर की गौद से शुरू हो गई, एनआरओ पर खत्म होती हो, उनका नजरियात से क्या लेना देना। लूट मार से 7 फील्ड अपार्टमेंट्स और सरे महल बनाए गए। बोले करप्ट टोला मगरिब की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले के खिलाफ जमा हो गया है। और कौमी असम्बली का गैर मामूली इजलास शुरू होते ही खत्म। स्पीकर ने मरहूम अरकान के लिए दुआए मगफिरत के बाद इजलास 28 मार्च की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ ने माइक संभाला लेकिन बोलने की इजाज़त न मिली। स्पीकर असद कैसर बोले, माजी में भी रुकन की वफात के एहतराम में एजेंडा मौखर किया जाता रहा है। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। चंद लम्हों का इजलास, अपोजिशन की तमाम तैयारियां रायगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास को ताजियती रेफरेंस में तब्दील कर दिया। तिलावत के बाद वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक ने साबिक सदर रफीक तारड़, साबिक रुकन असम्बली खयाल जमान और पेशावर हमला के शोहदा के लिए दुआए मगफरत कराई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फातिहा ख्वानी के बाद स्पीकर ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के इंतकाल के एहतराम में एजेंडा अगले रोज मुंतकिल किया जाता है। वो तहरीक अदम एतमाद पर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इजलास 28 मार्च की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 PM. अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने माइक पर बोलने की कोशिश की लेकिन स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। पीर को इजलास में वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। 14 दिन में इजलास ना बुलाकर स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। स्पीकर असेंबली ने पार्लिमानी इक़दार को पामाल किया। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए खड़ा हुआ तो स्पीकर ने देखना भी गवारा नहीं किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असेंबली इजलास मुलतवी होने पर आग बगोला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज बहुत अहम दिन था। अदम एतमाद की तहरीक ज़ेरे बहस होनी थी। हुकूमत ने पीर को भी धांधली की तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आज़म मुकाबले से भाग रहे हैं, हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे। हुक्मरानों के सामने अपोजिशन मुत्तहिद है। मौलाना असद महमूद ने कहा, स्पीकर ने इमरान खान के जाती नौकर की हैसियत से बात की। पार्लिमान के अंदर और बाहर कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। फातिहा खानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठकर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई न पूछे। हम हर वो हरबा आईनी कानून सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के न सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। हर वो हरकत को हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बज़दिल वज़ीर आज़म? चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि वो 172 मेंबरान कौमी असम्बली में पूरे करके दिखाए। 10 लाख के दावे तो बाद में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।